Hare Krishna, warm welcome for today's ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ். நம்ம 2வது அத்தியாயம் பார்த்துட்ருக்கோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां सकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तस्तो है अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्यागां नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा அனைவருக்கும் 3 முறை எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. பிபிடி தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது தெரியும் முதல். மாதாஜி. 2வது அத்தியாயம் கீதையின் சாராம்சம், அதுதான் அதனோட தலைப்பு. நேற்று நம்ம எத்தனை ஸ்லோகம் பார்த்தோம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகம் இருந்துச்சு? 72 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ,
14 2:14 பார்த்தோம் மாதாஜி. ம் அதில் 2 கடமைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன், உடல் கடமை ஆத்மா கடமைன்னு சொல்லிட்டேன். அர்ஜுனன் வந்து புலம்புறாரு இல்லையா? அந்த புலம்பல் வந்து இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் மத்தாச்சு, பிபிடி மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. ஆ ஆ முதல் 10 ஸ்லோகங்களை வந்து எப்படி நெருக்கடியை சமாளிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா, என் உண்மையான அடையாளம் என்ன, நம்ம ஆத்மான்றதை வந்து பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, இன்னைக்கு இதனோட கண்டினியூஷன் ப்ளஸ் என் இரு கடமைகள், நமக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் இரு கடமைகள் இருக்கு, அது என்னன்றதை பார்க்க போறோம். ஸோ மித்த இருக்கிறது வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? எல்லாரும் பகவத்கீதை எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ஹரிவால். சூப்பர். ஸோ நேற்று பகவானின் 6 குணாதிசைகளை பார்த்தோம். 6 செல்வ வளங்கள் அவருக்கு தான் இருக்கு இல்லையா? அதை ஆமா பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து நெருக்கடிகள் இருக்குது, நம்ம அதை எப்படி சமாளிக்கிறோன்றது தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா? எங்கள் கடவுள் வந்து ரிஷிகேஷராக இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் வந்து புலம்பல் துயரங்கள் கஷ்டங்கள் இருக்கும். பட் நம்ம எப்படி எதை எடுத்துக்கிறோன்றதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அதுக்கு வந்து எப்படி கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் சரணடைஞ்சாரோ, நம்மளும் வந்து யார்கிட்ட சரணடையணும்? ஆம், ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து சரணடையணும். ஓகேவா? இப்படி சொல்லிட்டு அவர் வந்து இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு தேரோட்டியா இருந்து 2 போருக்கு நடுவில் வந்து ரத்தத்தை எடுத்துட்டு போய் வச்சாருன்றதை பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜ் நேத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? நான் யார் இல்லையா? நான் ஒரு ஜீவாத்மா, நான் கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு, அவருக்கு நித்திய சேவகன்றதை தெரிஞ்சோம். அப்புறம் கடவுளை வந்து ஆத்ம விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சோன்னு இல்லையா? அந்த உடல் ஆத்மாக்கு என்ன பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம். அதாவது இதுக்கு ஒரு கதையை பார்த்தோம், அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரியை பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ அதில் வந்து நம்ம நாமத்தின் மகிமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஒருத்தருடைய கடமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த உடலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்றம் வந்து எப்படி இயற்கையில் மாற்றங்கள் இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த உடலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறகுது, ஒரு பையனா பெரியவன், ஒரு சின்ன பையனா ஆகுது, அவன் வந்து வாலிப வயசு அடைகிறான். அப்புறம் முதிய வயசு ஆன பிறகு அந்த உடல் வந்து என்ன ஆகுது? சுருங்குது. அப்புறம் அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்பை எடுத்துக்குதுன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து எங்க இருந்து பார்க்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. வர ஸ்லோகஸ் எல்லாம் ஹரே புக் எடுத்து கிருஷ்ண. வச்சுக்கோங்க, ஓம் நமோ ஸ்லோகஸ் படி. பகவதே வாசுதேவ. மாத்ர ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாப்யானி நித்யா தாம் திதிக்ஷவ பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இயற்கையில் பார்த்தீங்கன்னா 4 விதமான சேஞ்சஸ் இருக்கும். அதாவது குளிர்காலம், மழைக்காலம், கோடைக்காலம், பருவகாலம் சொல்லிட்டு இந்த இயற்கையில் வந்து இந்த மாற்றங்கள் வந்து மாறிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில சமயத்தில் சந்தோஷம் வரும், சில சமயத்தில் துக்கம் வரும். நேற்று இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோமா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, 13 வரை தான் பார்த்திருந்தோம். ஓகே. ஸோ அதாவது இதுக்கு வந்து நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரபுபாதா தன்னுடைய பர்பட்டில் எப்படி விளக்குறாரு, உதாரணம் கொடுக்குறாருன்னு. ஒரு பெண் இருக்கா, அவள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடும்பஸ்திரீ, அவள் வந்து வீட்டில் சமைக்கணும் இல்லையா? வெயில் காலத்தில் வந்து அடுப்பாண்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வேர்வு அதிகமாக கொட்டும் இல்லையா? அதுவும் மத்தியான சமயத்தில் சமைக்கணும்னா இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் அந்த பெண்மணி சமைக்காமல் இருக்காங்களா? நீங்கள் யாராவது இதுவரையும் கோடைக்காலம் வந்துடுச்சுப்பா, நான் எல்லாம் அடுப்பாண்டு இருக்க மாட்டேன், சமைக்க மாட்டேன்னு யாராவது சமையல் நிறுத்திருக்கீங்களா? இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம கடமைகளை அங்கே செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு பிராமணன்
தன்னுடைய கடமைகளை நிறுத்திருக்காரா? குளிர்காலத்தில் வந்து அதிகாலையில் நீராடுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அந்த சமயத்தில் நான் குளிக்காமல் இருக்கிறேன், குளிக்காமல் பூஜை பண்ணுறேன்னு யாராவது இருந்திருக்காங்களா? இல்லை. ஸோ அது மாதிரி எல்லாரும் எந்த சீசனாக இருந்தாலும் அவங்க தன்னுடைய கடமைகளை செஞ்சிட்ருக்காங்க இல்லையா? அது மாதிரி நீ வந்து என்ன ஒரு சத்திரியன், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌந்தேயன் அப்படின்னு சொல்கிறார். மாத்ரா ஸ்பர்ஷஸ்து கௌந்தேய. கௌந்தேயன்னா யாரை குறிக்குதுன்னா குந்தியை வந்து குறிக்குது. அதாவது தாய் வழி உறவுல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மாமா ஆஹ் உறவு முறை வருது இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து முடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சீதோஷண சுக சுக ஆகமா பாயினோ நித்யா ஸ்தாம்ச திதி ஷஸ்வ பாரத. பாரதன்னது யாரை எந்த பக்கம் குறிக்குதுன்னா அவங்க அப்பா வழியில குறிக்குது. அதாவது அவங்க அப்பா வழி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரத வருஷத்தையே வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி புரியுறாங்க. அதனால இவன் பாரதான்ற வார்த்தையும் இவங்க வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதத்துல வந்து சம்பந்தம் வந்து இங்க காமிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம நம்ம அறியாமல் இருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா? இப்போ என்ன அர்ஜுனன் சொல்றாரு, நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு உதாரணம் கொடுத்தாரு. ஸோ அது மாதிரி நம்ம குல பெருமைக்கு கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கின்றது. சிறந்த பாரம்பரியம் பெரும் பொறுப்பை அளிக்கிறது. ஸோ ரெண்டு விதத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவர் உறவு முறை, அப்புறம் வந்து பாரத வருஷத்துல வந்து அந்த ஆட்சி பண்ண பரம்பரையில வந்ததுனால இப்போ அர்ஜுனனுடைய ரோல் பிளே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீ வந்து ஒரு சத்திரிய தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, வேதங்களை படிச்சேன்றதுக்கோசம் குல தர்மத்தை மாத்திரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற, சத்திரிய தர்மத்தை முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேன்ற, எல்லாத்தையும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி அவருக்கு அப்படி கட்டளை கொடுத்துருக்காருன்னா நமக்கு என்ன கட்டளை கொடுத்துருக்காரு? நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறார். சில சமயத்துல தவிர்க்க முடியாதவற்றை சகித்து கொள்ள தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றார். வாழ்வின் முக்கியமான விஷயங்களில் நம் கவனத்தை செலுத்துவதற்கு உதவி செய்யும். ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நம்ம சில நேரத்துல வந்து சூழ்நிலையில ஒண்ணுமே செய்யவே முடியாது. பட் நினைக்கிறது ஒண்ணா இருக்கும், நடக்கிறது வந்து வேற ஒண்ணா இருக்கும். அந்த சமயத்துல நமக்கு என்ன தேவை? சகிப்புத்தன்மை தேவைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அதாவது இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஷ்டாஷ்டகம்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுதவே இல்லை. இந்த 8 செயல் கண்ட தான் வந்து சிஷ்டாஷ்டகம். அதுல என்ன சொல்றாருன்னா திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேய சதாஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா மரப்பட்டை, அதை மரத்தை யாராவது உளியால வச்சு அடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன பண்ணும்? அமைதியா தான் இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி அவ்வளோ அளவுக்கு பொறுமை சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். அப்புறம் புல்லை வந்து யாராவது மிதிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எப்படி வந்து பொறுமையா இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி பொறுமையா இருக்கணும். ஸோ சகிப்புத்தன்மை பொறுமையோட நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையை வந்து வாழணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேயா சதாஹரி. அப்ப அந்த மனசு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு ஹம்பிளா பணிவா இருக்குன்றதை யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம மரத்துல கிட்ட இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? சகிப்புத்தன்மை தெரிஞ்சுக்கணும். புல்லு கிட்ட இருந்து என்ன கத்துக்கணும்னா பணிவா இருக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி இரண்டு குணாதிசைகளோட இருக்கக்கூடிய நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பணிவா இருக்கும், ஹம்பிளா இருக்கும் இல்லையா? அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தவறான அகங்காரம் எல்லாம் நம்மளை விட்டு போகும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், எல்லாரும் வந்து நமக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. அந்த மனோநிலையில வந்து நீ என்ன பண்ண? கீர்த்தனேய சதா ஹரிஹின் அப்படின்னு சொல்ற. ஓகே. எப்பவும் என்னுடைய நாமஸ்மரணத்தை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் தான் இந்த இயக்கத்தை துவக்கி வச்சார் இல்லையா? அவருடைய வார்த்தையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி. यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षव समदुःखसुखं धीरं सोमृतव्य सोमृतव्याय कल्पते.
மனிதரில் சிறந்தோனே, இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளையும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கின்றான். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதரின் சிறந்தோனன் யாரை குறிப்பிடுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை வந்து குறிப்பிடுறாரு. இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, தன்னிலை உணர்வுக்கு, அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஒருத்தன் வந்து தன்னை உணரணும்னு அவனுக்கு எந்த மாதிரி மனோபான்மை வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ப துன்பத்தை வந்து சமமா பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதில் வந்து இன்பம் வந்தால் துள்ளி குதிக்கிறது, சோகம் வந்தால் துவண்டு போகிறது, அது மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் எதுக்கு தகுதியாகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்திக்கு தகுதியாகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து ஒருத்தன் சன்னியாசி வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நான் வந்து சரியாக வாழணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிர்ணயம் வந்துட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணணும், பற்றற்ற வாழ்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும். மறுபடியும் இந்த பர்பட்ல பிரபுபாதா வந்து சகிப்புத்தன்மையை வந்து சொல்றார். எல்லாரும் வந்து எல்லாருக்கும் துன்பம் இருக்கும். கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாருன்னா, உனக்கெல்லாம் துன்பம் இல்லை, சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து கேரண்டி அவர் கொடுக்கறதே இல்லை. நீ வந்து என்ன பண்ணணும், வரும், நீ வந்து சகிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீ வந்து சத்திரியன், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட சண்டையை செய்யின்னு அப்படின்னு சொல்ற. சண்டை செய்யறது வந்து கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் நீ என்ன பண்ணணும், சத்திரிய தர்மத்துக்கோசம் நீ சண்டை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வாலண்டரியா உன்னுடைய விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ உன் கடமையை நீ செய்யின்னு சொல்றார். அப்புறம் இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்றாரு. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னா வாழ்நாள் வாழ்ந்ததே அவர் வந்து 48 வயசு தான் வாழ்ந்தார். ஆனா அவர் எங்க வந்து எப்ப வந்து துறவி எடுத்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கிற வயசுல, அதாவது 24 வயசுல வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, சன்னியாசியா எடுத்துக்கிட்டார். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 24 வயசு வரையும் பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தரா இருந்தார். அழகான தங்க மேனி, உருக்கிய தங்க நிறத்துல இருப்பாரு. அவ்வளவு அழகான தேகம், தாமரை மலர் போன்ற கண்கள், அஹ், நீண்ட கைகள், அவ்வளவு அழகா இருக்கிறவர் என்ன பண்றாரு, 24 வயசுல தன்னுடைய அழகான மனைவியை விட்டுட்டு, அப்புறம் வந்து வயசான தாயை விட்டுட்டு, அப்பா இல்லை, ஓகேங்களா, இந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு எதுக்கோசம் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாரு, தான் வந்து நான் ஒரு 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 இனத்துல சேர்ந்திருந்தேன், ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருந்தேன், ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மாத்திரம்தான் இந்த கருணை போய் சேரும், என்னுடைய நோக்கம் என்ன, இந்த சங்கீர்த்த ஹரிநாம மகா மாத்திரத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்ணாரு, சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறார். ஓகேங்களா? சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டு நான் உலகம் ஃபுல்லா வந்து புனித யாத்திரை பண்ண முடியும், இந்த இந்தியா ஃபுல்லா புனித யாத்திரை பண்ணார். அப்ப என்ன பண்ணாரு, எல்லாருக்கும் அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா? சோ மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, மிருகங்களுக்கும் வந்து அவர் கொடுத்தார். ஜார்க்கண்ட் ஃபாரஸ்ட்ல போகும்போது அவர் கூட அந்த மிருகங்கள் கூட சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லுச்சு. ஓகேங்களா? அங்க புலியும் இருந்துச்சு, யானையும் இருந்துச்சு, மானும் இருந்துச்சு. அவ்வளவு அளவுக்கு இது எதுக்கோசம் பண்ணாரு, இந்த நாடு நல்லா இருக்கணுன்றக்கோசம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிச்சாரு. அது மாதிரி அர்ஜுனா, நீ கூட என்ன பண்ண, உனக்கு கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் நீ இதை எதுக்கோசம் செய்யணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் செய்யணும். இப்போ நீ இப்படியே விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, துரியோதனுக்கிட்ட ஆட்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திரௌபதி தாயார மானம் பண்ண இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், எல்லா விதமான அக்கிரம செயல்களை செஞ்சான். அதை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க, அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி, அதனால நீ வந்து என்ன பண்ண, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் நீ சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. न न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि तिष्ठन्तः तन्योस्तत्त्वदर्शिभिः. உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு, நீடிப்பு நித்தியமானதற்கு. ஸோ இங்க வந்து ரெண்டு சொல்றாங்க, உடலை பத்தி சொல்றாங்க, ஆத்மா வந்து பத்தி சொல்றாங்க. உடல் வந்து நிலையற்றதுன்னு சொன்னார், அப்புறம் ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, ஓகே, மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டிற்கு இயற்கையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தத்துவவாதிகள் சில பேர் இருக்காங்க. இந்த உடல்ல வந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இந்த உடல் வந்து நமக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எந்த ஒரு மாற்றம் கொஞ்ச நாள் ஆனாதான் மாற்றங்கள் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இந்த உடல்ல வந்து மாற்றங்கள் நடக்குது. அது எப்படிப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடல்ல வந்து சில செல்கள் வந்து நிரந்தரமா டிவ
டிவைடு பிரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஒரு செல்லு வந்து 2 செல் ஆகும், 2 செல்லு மறுபடியும் அந்த 2ஆ வந்தது மறுபடியும் 2 கொடுக்கும். அது மாதிரி மைட்டாசிஸ் ப்ராசஸில் வந்து 2 ஆகிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு செல்லும் வந்து பிரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ பழைய செல்லு வயசான செல்லெல்லாம் வந்து கழிவு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, புதிய செல் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும். பட் இது நமக்கு கண்ணில் தெரியல, பட் இது நித்தியமாக நம்ம உடலுக்குள்ள வந்து நடந்துட்டே இருக்குது. அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அது மாதிரி இந்த உடல்ல வந்து மாற்றங்கள் இருக்கு. ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதே ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. நம்ம அந்த பிக்சர் பார்த்தீங்களா, சின்ன பையன் பிறந்த குழந்தைக்கும் சரி வயசானவங்களுக்கும் அந்த ஆத்மா வந்து ஒரே சைஸ் இருக்குன்றது பார்த்தேன். ஸோ அதனால என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், அது நித்தியமானது, அதுக்கு பிறப்புன்றது இல்லை, காலாவதி ஆகிறதும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அதாவது பொருளுக்கும் ஆத்மாக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம், இதுதான் வந்து சாங்கிய பிலாசபி. இதுதான் கபில தேவர் வந்து சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க பார்க்குறவனுடைய பார்வையில தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நம்மளுடைய உட்பார்வையில தான் இருக்கு. முக்திக்கான தகுதி உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது, நான் இந்த உடல் இல்லை என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்கோசம் வாழ்கிறேன். இது எல்லாருமே பண்றோம் இல்லையா? இது வந்து புத்திசாலித்தனம் இல்லை. நான் ஆத்மா நித்தியமானவன், அதுக்கோசம் தான் நான் வாழணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ ஏன் வந்து இந்த விஷ்ணு புராணத்துல வந்து இதுக்கு ஒரு சான்றிதழ் இருக்கு. பர்பட்ல சொல்லியிருக்கார் பிரபுபாதா, ஜோதிஷ்மி விஷ்ணு பவானானி விஷ்ணுஹு. ஸோ இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தோன்று தோன்றும் பொருள் தோன்றில்லாத பொருளால் ஆனப்பட்டது. இதெல்லாம் எதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேட்டருக்கும் ஸ்பிரிட்டுக்கும், இந்த பொருளுக்கும் வந்து ஆத்மாவுக்கும் ரிலேட்டடா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, இந்த உயிர் வாழினங்கள்லாம் வந்து அறியாமை இருக்கு. அதாவது எனக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்றதை மறந்துடுச்சு. அதனால இப்ப யார் ஒருத்தன் இந்த கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிறானோ, இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, இது அழியக்கூடியதுன்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு ஆத்மான்ற நிலையை உணர ஆரம்பிச்சானோ, அப்ப என்ன ஆகுது, அவனுடைய அறியாமை வந்து நீக்கப்படுகிறது. அறியாமை நீக்கப்பட்ட உடனே இமிடியேட்டா என்ன ஆகுது, அவனுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய நித்திய உறவை வந்து அவன் உயிர்ப்பிச்சுக்கிறான், புதுப்பிச்சுக்கிறான். ஸோ அப்போ அவனுடைய ஆத்ம கடமைகளை அவன் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் ஆக முடியாது. நம்ம எல்லாம் வந்து அணு ஆத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா. ஓகேவா? இதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. என்னது, நமக்கும் வந்து பரமாத்மாவுக்கும் வந்து சம்பந்தம் இருக்கு. பட் நம்ம வந்து அவர் வந்து முழுமையானவர், அவரோட பங்கு தான் நம்மன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ என்னைக்குமே இந்த ஜீவராசி கடவுளுக்கு சமமாகாது. பட் இந்த கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்குன்றதுனால அது உயர்ந்த இயற்கையை கொண்டது, சுப்பீரியர் நேச்சர்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அதாவது சக்திக்கும் சக்திமானுக்கும் வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? சக்திமான் கிட்ட இருந்து தான் வந்து எல்லா சக்திகளும் இருக்கு. சக்தி பெருசா சக்திமான் பெருசான்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? சக்திமானுன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா சக்திமான் கிட்ட இருந்துன்னா எல்லா எனர்ஜியும் வருது. அவர்கிட்ட பலதரப்பட்ட சக்திகள் இருக்கு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நாம எல்லாம் வந்து அவருடைய அங்கத்துணுக்கு சகாக்கள்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, உடல் முழுவதும் வந்து ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லையா? நம்ம கையில வச்சு ஏதாவது ஒரு கையை வச்சு காலை குத்துனா உணர்வு வலி இருக்குமா இல்லையா? கண்டிப்பா இருக்கும். அது அந்த உணர்வு எதனால? கான்சியஸ்னஸால. இந்த உடல் ஃபுல்லா உணர்வு பரவி இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு அந்த வலி உணர்ச்சிகள் தெரியுது. அது எதனால? ஆத்மா இருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றது என்று நீ அறிய வேண்டும். இந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் யாருமே இல்லை. பாரு, இந்த உணர்ச்சி இந்த உடம்புல இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் என்ன? இது வந்து ஒரு சாதாரண பாமரன் கூட தெரியும். இந்த உணர்ச்சி வந்து என்ன இருக்குது, உடல் ஃபுல்லா பரவி இருக்குது. இன்கேஸ் இந்த உணர்வு இல்லைன்னு வச்சுக்கோவேன், அது வந்து அந்த உடலை வந்து என்ன சொல்றோம், பிணம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ பாமரனுக்கு கூட இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சிருக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாவுடைய சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000ல் ஒரு பங்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார்.
ஓகேவா? ஸோ அது உடல் ஃபுல்லாக பரவி இருந்தால் கூட அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மையமாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருதயத்தில் இருக்குது. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உபனிஷத்தில் வாதர உபனிஷத்துலேருந்து ஒரு சான்றிதழ் சொல்கிறாங்க. பலாகிர சதா பாகஸ்ய சதாதா கல்பிதஸ்ய ச பாகோ ஜீவக ச விக்னேய ச சனா சனாந்தாய கல்பத்தே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, 10,000ல் ஒரு பங்குன்னு சொல்லணும். எதனோட 10,000ல் ஒரு பங்கு? நம்மளுடைய முடி இருக்கு இல்லையா, முடியோடைய மேல் பகுதியில் அந்த எண்டு இருக்கு இல்லையா, நுனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000ல் ஒரு பங்காக இருக்கான். நுனியை பார்க்குறதே கஷ்டம். அதை வந்து 10,000 பங்காக கட் பண்ண முடியுமா? அதை இமேஜின் பண்ணவே முடியல இல்லையா? அதில் ஒரு பங்காக இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகே, மறுபடியும் பாகவத்திலும் இதுக்கு சம்பந்தப்பட்டதா ஒரு வாக்கியத்தை வந்து இங்க சொல்றாங்க. கேசக்ர சதா பாகஸ்ய சதாமஸ் சதாம் சக சா சாதிருஷ்டாத்மக ஜீவக சூக்ஷம ஸ்வரூபோ அயம். ஜீவக சூக்ஷம ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. யாம் சங்காதிதோ இ சித் கனகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே வார்த்தையை தான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ரொம்ப சின்னது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, முண்டக்க உபநிஷத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈஷோ நிராத்ம சேதசா வேதித்தவோ யஸ்மின் பிராணக பாஞ்ச பாஞ்சத பாஞ்சதக பிராணாக பாஞ்சதக சம்விவேஷ. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஆத்மா வந்து 5 விதமான காற்றுல வந்து மிதந்துட்டு இருக்குதான். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிராண அபான வியான சமான உதான. பிராணிச்சித்தம் சர்வம் ஓதம் பிரஜான்னம் யஸ்மின் விஷுதே விபாவத்ய ஏஷா ஆத்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து நம்ம வந்து இந்த 5 விதமான காற்றுல மிதந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது எப்படி பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அத்த யோகான்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, யோகா சிஸ்டம். அதுல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த 5 விதமான காற்றை வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஆத்மா சுத்தி இருக்கக்கூடிய அதை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இன்டைரக்டா என்ன பண்றாங்க, இது எதுக்கோசம் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்தி கோசம் பண்றாங்க. இதை பண்றதுனால அத்த யோகம் ஒருத்தன் பண்றான்னு அவனுக்கு வந்து பொருளாதார வசதியில வந்து அவன் மேம்பட மாட்டான். பட் முக்திக்கு வந்து அவனுக்கு பாதை வகுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது முண்டக்க உபநிஷத்துல கூட கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஆத்மா எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருதயத்துல தான் இருக்கு. அதாவது இங்க வந்து சயின்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ரத்தத்துல வந்து வெள்ளை அணுக்கள் சிவப்பு அணுக்கள் இருக்குன்றத படிச்சிருக்கோம். இந்த சிவப்பு அணுக்கள் வந்து தான் என்ன பண்ணும்னா, அதுக்குள்ள வந்து ஹீமோகுளோபின் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். அது வந்து தான் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போறக்கூடிய தன்மை இருக்கும். ஸோ அது என்ன ஆகும், இருதயத்துல போயிட்டு தான் ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போய் கைக்கு காலுக்கு தலைக்கு எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு சப்ளை பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த உயிர் சத்துன்றது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருதயத்துல தான் இருக்குன்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் சொல்லுது வேதங்களும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸை ஏத்துக்கிறாங்க. இருதயத்துல எல்லா இடத்துலையும் எல்லாத்துக்கும் வந்து சக்தியா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த சில பேர் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆம், இந்த இருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து டினை பண்றாங்க, ஏத்துக்கிறது இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த ஆத்மாக்கு இன்னொரு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயர்ந்த சக்தின்னு பார்த்தோம், கடவுளுடைய உயர்ந்த சக்தி, அதாவது சுப்பீரியர் எனர்ஜி. அதுக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து பிரபான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். हरे कृष्ण। अन्तवन्त इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युष्यस्व भारत। அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. இந்த உடல் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அழிய போறது நிச்சயம்பா. எனவே பரத குல தோன்றலே போரிடுவாயாக. இந்த அழியக்கூடிய உடம்புக்கோசம் நீ ஏன் இவ்வளோ அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க? அழியாதது வந்து இந்த ஆத்மா தான். இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. நீ அதுக்கோசம் நீ சண்டை போடு. இந்த ஆத்மாவை என்ன சொல்றாங்க, யாரால வந்து கொல்லவே முடியாது. அதுக்கு ஏன் நீ இவ்வளோ அளவுக்கு புலம்புற? ஆத்மா என்ன பண்ணுது, எப்படி ஒருத்தன் வந்து சட்டை அழுக்காயிடுச்சுன்னா அந்த சட்டையை கழட்டி போட்டுட்டு வேற சட்டையை போட்டுப்பான் இல்லையா, அது மாதிரி அவனுக்கு வயசாயிடுச்சுன்னா அவன் என்ன பண்றான், வேற உடலை எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த உடம்பு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு இம்பார்ட்டனே இல்லை. ஸோ உன்னுடைய தர்மம் அந்த மத கொள்கைக்கோசம் நீ போய் சண்டையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ
வேதாந்திர சூத்திரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஜீவாத்மாக்களை வந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. ஏன்னா அவன் வந்து எதனோட பங்கு? கடவுளுடைய பங்கு. கடவுள் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் லைட்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, மிகப்பெரிய வெளிச்சம். அதுல இருந்து வந்த பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீயும், அதாவது நம்ம ஆத்மாக்கள், அதுவும் வெளிச்சத்துக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. ஸோ நீ புலம்பவே தேவையில்லை அப்படின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. Hare Krishna. य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஓகேங்களா? ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஸோ ஒருத்தன் வந்து நான் வந்து ஒருத்தனை வந்து கொல் கொல்பவன் ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் என்ன சொல்றாங்க? அறிவில்லாதவன் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆத்மா வந்து என்ன பண்ண முடியாது? அழிவற்றது, அது நித்தியமான, அது யாராலும் கொல்லவே முடியாது இல்லையா? அது பின்வரும் ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. ஓகே. ஏன்னா ஜீவாத்மா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது, நம்மளால பார்க்கவே முடியாது. அதை பார்க்கவே முடியாத விஷயத்தை நம்ம எப்படி போய் கொல்ல முடியும்? அதுவும் சாத்தியம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல இருந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு. மகிம்சையாத் சர்வ பூதானி, நீ எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ண, வயலன்ஸ் பண்ணாத, அதாவது ஒரு உயிரை வந்து இம்சிக்காதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இது எதுக்கு சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது மிருகவதை எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதை வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ள வந்து பரமாத்மா இருக்காரு. இயற்கையின் சட்டம் என்னன்னா, யார் ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தரை வந்து கொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு, தண்டனை இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இது இயற்கையின் சட்டம், கடவுளுடைய சட்டம். அர்ஜுனா, இருந்தாலும் நீ வந்து இங்க ஏன் சொல்ற? இது வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு, ஒரு உயிரை வந்து கொல்லக்கூடாதுன்னு வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்குது. அது கடவுள் தண்டனை கொடுப்பாருன்னு சொல்லியிருக்கு. பட் என்னடா கிருஷ்ணர் இங்க கொல்லுன்னு சொல்றாருன்னா, எதுக்கோசம் கொல்லு? தர்மத்துக்கோசம் சொல்லு, கொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிலீஜியன், இது ஒரு மத கொள்கை இல்லையா? சும்மா ஏனோ தானோன்னு இல்லை. இதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னா, ஒரு மிலிட்ரிக்காரன் இருக்கான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராணுவ படையில இருக்கும்போது தன்னுடைய தேசத்தினுடைய எல்லை பகுதியில இருந்துட்டு எதிரிகளை கொல்றதுக்கு லைசன்ஸ் கவர்மெண்டே கொடுத்துருக்கு, துப்பாக்கி இல்லையா, பாம் கொடுத்துருக்கு, எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. அதே அவன் வீட்டுக்கு லீவ்ல வந்துட்டு தன் பக்கத்து வீட்டுக்கார கூட ஏதோ ஒரு மனக்கசப்பால சண்டை போட்டுட்டு அவன் வந்து துப்பாக்கி வச்சு அவனை கொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? சும்மா விடுவாங்களா? விட மாட்டாங்க இல்லையா? அவங்கள கைது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன, தன் நாட்டு தேசத்துல இருக்கிறவன் இல்லையா, அவன் கூட கொல்றதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன்கிட்ட கொல்றத வந்து அவருக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கல, எதிரிகளை வந்து அழிக்கிறதுக்கோசம் தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்கன்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. இந்த வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட். உடல் கொல்லும்போது என்ன ஆகுது? அவன் வந்து கொல்லப்படுவதில்லை. அவன் நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், என்றும் இருப்பவன் இல்லையா, எல்லா காலத்திலும் இருக்கக்கூடியவன். அதனால இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. இந்த உடலை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 6 விதமான மாற்றங்கள் வந்து அந்த உடலுக்கு இருக்கு. அதாவது என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ் இது உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் ஒரு இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு குழந்தை பறக்குது, அது கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருக்கும். அது பிறகு என்ன பண்ணுது? வளருது இல்லையா? வளர்ந்து கொஞ்சம் பெரியனான என்ன ஆகும்? ஒரு இனவிருத்தி பண்ணுது இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுது? உடல் வந்து சுருங்குது இல்லையா, வயசாகுது. அப்புறம் என்ன ஆகுது? ஒரு நேரத்துல வந்து அவர் அழிஞ்சு போயிட்டாரு. இந்த 6 விதமான மாற்றங்கள் வந்து இந்த உடலுக்கு இருக்குது. ஆனா இந்த 6 விதமான மாற்றங்கள் ஆத்மாக்கு இல்ல. அதாவது இங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலும், மசாலா போட்டு வாங்கினாலும் சரி, ஒரு பிஸ்கெட்டோ ஒரு மாத்திரையோ வாங்கினாலும் அதுக்கு என்ன இருக்குது?
தேதி இருக்குது இல்லையா? தயாரிப்ப என்னைக்கு வந்து அதை வந்து தயாரிச்சாங்க, என்னைக்கு வந்து அதுக்கு வந்து காலாவதி இருக்கு ஆகுதுன்றத ஒரு தேதி இருக்கு. அது மாதிரி இந்த உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது. ஆனா இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தயாரிக்கப்பட்ட தேதியும் இல்லை, காலாவதி ஆகக்கூடிய தேதியும் இல்லை. அதனால நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. இந்த மாற்றங்கள்லாம் வந்து உடலுக்கு தான், ஆத்மா என்னைக்குமே மாறாது, அது என்னைக்குமே வந்து சுருங்காது. அது வந்து ஆத்மா தனியா வந்து ஒரு குழந்தையை ஈன்றெடுக்காது இல்லையா? ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ணாது. ஸோ கத உபநிஷத்துல கூட சொல்லியிருக்காங்க, ना जायते म्रियते वा विपाशिन्नायं कुटाशिन्ना विभुव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो यं புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யாமானே சரீரே. ஓகேவா? இந்த சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது, ஆத்மா நித்தியமானதுன்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில மாத்திரம் கிருஷ்ணர் மாத்திரம் சொல்ல, வேற உபநிஷத்துலயும் கத்த உபநிஷத்துலயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, விபாஷித். அதுக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானம், நாலேஜ்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஃபுல்லா ஞானமயமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அறிகுறி என்ன? ஒருத்த உடல்ல வந்து ஆத்மா இருக்குன்னு அறிகுறி என்னன்னா உணர்வு இல்லையா? உணர்ச்சி இருக்கிறதா வந்து அறிகுறி. எப்படி வந்து இந்த சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்துல ஆகாயத்தால வந்து மூடப்பட்டிருக்கும் இல்லையா? பட் இருந்தாலும் அந்த கிரணங்கள், அந்த சூரிய கதிர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். நம்ம காலையில எழுந்தா சூரியன் நம்ம டக்குன்னு பார்க்க முடியாது நம்மளால இல்லையா? நம்மளால எதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் சூரியன் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு? அதனுடைய கதிர்களை வச்சு, சூரிய கதிர்களை வச்சு சூரியன் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி இந்த உணர்வு மூலமா நம்ம உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆத்மால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகைகள் இருக்கு, ஜீவாத்மா, அணு ஆத்மா. கத உபநிஷத்துல மறுபடியும் ஒரு ஸ்லோகம் கோட்பாடு பண்ணியிருக்காரு பிரபுபாதா. அனோரணியான் மகதோ மகியான் ஆத்மஸ்ய ஜாந்தோ நிஹிதோ குய்யாம் தாம் அக்ருதக பஷ்யதி விதாசோக தாதுக பிரசாதாத் மகிமானான் ஆத்மனக அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு, ஆத்மா ஜீவாத்மா. அதாவது ஜீவாத்மா நம்ம கிட்ட நம்ம பரமாத்மா கடவுள். நம்ம இருதயத்துல ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க. எப்படி ஒரு மரத்துல ரெண்டு கிளிகள் இருக்குமோ அதுக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. கிருஷ்ணர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் முழு முதற் கடவுள். அவர் தான் வந்து ஃபவுண்டைன் ஹெட் ஆஃப் த சூப்பர் சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வந்து ஆஹ் அணு ஆத்மான்னு சொல்றாங்கன்னா அர்ஜுனன் அணு ஆத்மா. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, தன்னுடைய உண்மையான இயற்கை குணாதிசைகளை வந்து மறந்துட்டாரு. ஸோ இப்ப கிருஷ்ணர் சொல்லி சொல்லி அவருக்கு என்ன ஆகுது, ஆத்ம ஞானம் வருது. ஸோ அவருக்கு அந்த புத்தி வருது. புத்தி வந்ததுனால அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு. இங்க கிருஷ்ணர் வந்து ஆன்மீக குருவா அர்ஜுனனுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. நம்மளும் நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। अच्छा 21 ना? ओके ओके। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय यन्यानि संयाति नवानि देहि। ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 22 ஸ்லோகம். பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதைப் போன்ற பழைய உபயோகமற்ற உடலை நீக்கி புதிய உடலை ஆத்மா ஏற்கின்றது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பழசெல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெஸ் வந்து கிழிஞ்சு போயிடுச்சு, நிறைய நாள் ஆச்சுன்னா அது என்ன ஆகும், மங்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம், அந்த துணியை தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா? அது மாதிரி தான் வந்து இந்த ஆஹ், உடலை வந்து நீக்கிட்டு ஒரு புதிய உடல் இந்த ஆத்மா எடுத்துக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சான்றாக இந்த கூற்று எங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முண்டக்க உபநிஷத்துலயும் சரி, ஸ்வேதஸ்வதார உபநிஷத்துலயும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இது நமக்கு நிறைய தெரிஞ்ச விஷயம். ஒரு மரத்துல வந்து ஒரு கிளையில வந்து ரெண்டு பறவைகள் இருக்கு. ஒரு பறவை வந்து அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது, இன்னொரு பறவை வந்து அதை பார்த்துட்டு அமைதியா உக்காந்துட்டு இருக்குது. சாப்பிட்ற பழம் எல்லாம் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாக்கள் ஆகிய நம்ம அதை விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்களா, அமைதியா பார்த்துட்டு இருக்காரு. அது வந்து பரமாத்மா கிருஷ்ணரு இல்ல, அது வந்து செய்டா ராஜா, நீ என்னெல்லாம் பண்றியோ செய்டான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை வச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுது. அறியாமைனால எதை சரி சில நேரத்துல வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. பட் இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலண்டரியா அவரா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சாரு.
அது மாதிரி நம்மளும் வந்து ம், சரணடைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புலம்புறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இதை கதை உபநிஷத்துல மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. சமானே விருக்ஷே புருஷோ நிக்மக்னோ நீ நீ ஷாய சோச்சதி முஹ்ய மானக ஜுஸ்தாம் யாத பஷ்யாதி அந்யம் ஈஷம் அஷ்ய மகிமானானாம் இது வித சோகக வித சோகக. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம சோகத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம புலம்பவே மாட்டோம். ஓகே, இங்க அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாரு? நீ வந்து என்ன பண்ற, நான் எல்லாரையும் கொல்லுறேன்னு நினைக்காத. உன்னுடைய தர்மம், சத்திரிய தர்மம் வந்து சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீ போயிட்டு உன்னுடைய கடமையை செய்யு. ஓகே, ஸோ புலம்புறதை விட்டுடுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 23rd இல்லையா? இல்ல, 21 மாதாஜி. வேத अच्छा वेदान ओके விநாசினாம். मैम ओके वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययम् कदं स पुरुष पार्थ कं खादयति हन्तिकम्. பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பட்டவன், மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? ஆத்மா அழிவே இல்லாததுப்பா. அது என்ன ஆகுது? சும்மா வருது. நம்ம எப்படி வந்து ஒரு டூருக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு புனித யாத்திரைக்கு போனா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? ரூம் லாட்ஜ் எடுத்து தங்குவோம் இல்லையா? ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணுவோம். அந்த 2 நாள் தங்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? கிளம்பி நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடும். அது மாதிரி தான் இந்த உடல் தற்காலிகமானது. ஸோ இந்த உடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து அழிக்க மாட்டான், அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து புத்திசாலி. இல்லையா? ஸோ அதாவது வேத மனு சமீதையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உலகத்தில் அமைதி வேணும்னு சில சமயத்தில் சில பேருக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? அதாவது ஒருத்தன் வந்து ம், தவறு செய்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாபெரும் தவறை செய்கிறான். அவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? குற்றத்துக்கு வந்து தண்டனை இருக்கு இல்லையா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனு சமிதையை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஒரு ராஜா இருக்காரு, ஒரு மாபெரும் தவறு பண்ணவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த அரசன் வந்து கெட்டவனான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலோட்டமாக பார்த்தா கெட்டவன் மாதிரி தெரியும். அதே அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனை விட்டான்னு வச்சுக்கோவேன், மறுபடியும் என்ன பண்ணுவான்? நிறைய தவறுகள் செய்வான் இல்லையா? தவறுகளை செய்வான். அதனால அவனுக்கு என்ன ஆகும்? நிறைய பாவங்கள் சேரும். அதே ஒரு அரசன் சரியான முடிவு எடுத்து மனு சமீதையில வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை இப்போ ஃபாலோ பண்ணி அவனுக்கு ஒரு தூக்கு தண்டனை கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோ, அவன் அப்போ வந்து இறந்துடுறான். இறக்குறதுனால என்ன நன்மை பார்த்தீங்கன்னா, அவன் செய்யக்கூடிய பாவங்கள்ல இருந்து அவர் வந்து தடுக்கப்படுகிறார். ஓகேவா? அடுத்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய பாவத்தையும் கஷ்டங்களையும் வந்து இந்த தூக்கு தண்டனை மூலம் அவனுக்கு வந்து என்ன ஆகுது? குறையுது. ஓகேவா? இங்கேயே வந்து அந்த தண்டனை அனுபவிச்சிடறான். அதனால அடுத்த ஜென்மம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஜென்மமா இருக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது இதை இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தருக்கு வந்து கட்டி இருக்கு, கேன்சர் கட்டி இருக்கு. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க? டாக்டர் கிட்ட போறாங்க. ஸோ அந்த டாக்டர் வந்து என்ன பண்றாரு? அதை அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அந்த கட்டியை ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு. அறுவை சிகிச்சை பண்ணாரு. அப்போதைக்கு ஒரு 4 5 நாள் வலி இருக்க தான் செய்யும் இல்லையா? அதனால அது வந்து கெட்டதுன்னு எடுத்துக்க முடியுமா? அப்படியே விட்டுட்டு அந்த உயிரை எடுத்துடும், அந்த மனிதனோட உயிரை எடுத்துடும் இல்லையா? பட் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணனால வச்சுக்கோங்க, ஒரு 4 5 வருஷம் அவரோட உயிரோட இருப்பார். அது சிறந்ததா இல்லை 4 5 மாசத்துக்குள்ள சாவறது சிறந்ததா? எது நன்மை கொடுக்கக்கூடியது? உள்ளதை அலசி ஆராய்ஞ்சு நம்ம முடிவு எடுக்கணும். ஓகேவா? இதை புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் பிரபுபாதா 2 விஷயத்த நமக்கு உதாரணம் சொல்றாரு. ஒன்று மனு சமுதாயத்தில் வரக்கூடிய உதாரணம், இன்னொன்று வந்து ஒரு டாக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி கட்டி எடுக்கிறத வந்து உதாரணமாக சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ஸோ இந்த அர்ஜுனன் புலம்புறதுக்கு காரணம் அவனுடைய அறியாமை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 23 படிங்க. yes ma'am. 23rd இல்லையா? ஆமா, இதுதான் அந்த பிக்சர் பாருங்க. 23rd ஆமா. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும். ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு? ஆத்மா வந்து என்ன பண்ண முடியாது?
ஏற்கனவே அது வந்து 10,000த்துல ஒரு பங்கு. எதனோட ஒரு பங்கு? முடியோட மேல் பகுதியோட 10,000த்துல ஒரு பங்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே முடியாது. எங்கேருந்து ஆயுதத்தால தாக்க முடியும்? நெருப்பால சுடவும் முடியாது, எரிக்கவும் முடியாது, நீரில் நனைக்கவும் முடியாது, காத்துல உணர்த்தவும் முடியாது. ஆத்மாவுடைய தன்மைகள் இது. ஸோ நீ ஏன் வீண அலட்டிக்கிற, நான் தான் பண்றேன் கொல்றேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய முகத்தை திருப்பி பார்க்கிறார். அதனால அவருக்கு என்ன இல்லை, புலம்பல் வந்து இல்லை, ஆத்ம ஞானம் கிடைக்குது. அதே மாதிரி நம்மள என்ன பண்ணணும்? கடவுளை திருப்பி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? அவரை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம புலம்பல்லாம் குறையும். அவரை பார்க்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? மகா மந்திரத்தை சொல்றது மூலியமா அவரை பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாயாவதிகள் சில பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆஹ், இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. ஓகே, the atomic individuals eternally covered, they are prone to covered by illusory energy. ஓகே, படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே. வராக புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த ஆத்மா வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையில அது நித்தியமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யார் ஒருத்தன் வந்து முக்தி அடையணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணணும்? எப்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து இந்த ஆத்ம ஞானத்தை கேட்டாங்களோ அது மாதிரி நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த பகவத்கீதையை படிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அக்லேதோஷோஷ ஏவ ச நித்ய சர்வகத ஸ்தானூர் அச்சலோயம் சனாதனஹ. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. ஸோ இதனை நன்கறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. ஸோ கிருஷ்ணர் கிளியரா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றார். என்னது? நீ இந்த உடலுக்கோசம் நீ வருத்தப்படாத. ஏன்னா ஆத்மா வந்து என்னது? பார்வைக்கு புலப்படாதவை, சைஸை பார்த்தோம். சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது, இப்பதான் பார்த்தோம். அதை அழிக்கவே முடியாது. அப்படி நம்மளால யோசிக்க முடியுதா? யோசிக்கவே முடியாது இல்லை இல்லையா? அதை வந்து மாற்றவும் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பண்புகளை கொண்டு கொண்டு இருக்கிறது தான் ஆத்மா. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து எங்கேயும் நித்தியமானது, எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன் தான் வந்து ஆத்மா இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தியரி சொல்லியிருக்காங்க, தியரி ஆஃப் மோனிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் த இண்டிவிஜுவல் சோல் இஸ் நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பிகம் ஒன் ஹோமோஜீனியஸ்லி. ஒன்னோட ஒன்று இரண்டரை கலக்கும்னு நினைப்பாங்க சில பேர். பட் அப்படி ஆகாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஆம், இது எப்பவுமே வந்து கடவுளுக்கு வந்து நித்திய சேவகனா இருக்கும். ஓகேவா? புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போக முடியும். ஒன்னோட ஒன்று வந்து ஐக்கியம் ஆக முடியாதுன்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் இங்க வந்து சர்வகதகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. சர்வகதகன்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு இருக்குது. அதாவது இப்ப இந்த உலகத்துல வந்து கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருக்கிறார் இல்லையா? அது மாதிரி ஆம், அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இல்லையா? இது எல்லாம் வந்து இருக்கு. பட் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எதுல? நிலத்து மேல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதே உலகத்துல வந்து நீர்ல கூட சில ஜீவராசிகள் இருக்கு இல்லையா? மீன் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி காற்றுல சில ஜீவராசிகள், மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கு. நெருப்புல ஜீவராசிகள் இருக்கா? ஒரு சந்தேகம் வரும். இருக்கு இல்லையா? இந்த உலகத்தை வந்து இந்த பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் படைச்சது கடவுள் தான். அது மாதிரி அதுக்கு தகுந்த உடலை வச்சு கொடுத்துருக்காரு. ஓகேங்களா? நெருப்புல கூட அது உயிர் வாழிகள் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி தண்ணியில ஒரு உயிர் வாழி இருக்கோ, நிலத்துல நம்ம எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அது மாதிரி நெருப்புல கூட ஜீவராசிகள் இருக்கு. ஓகேவா? அந்தந்த உடல் அமைப்பு கடவுள் அதுக்கு கொடுத்துருக்காரு. சில பேர் சொல்லுவாங்க சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நெருப்பா இருக்காரு, அதுக்குள்ள வந்து நம்ம எல்லாம் போனோம்னா நம்ம சுட்டு பொசுங்கிடுவோம், கருகி போயிடுவோம் சொல்லுவோம். அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு அதுக்கு ஏத்த உடம்பு மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்துருக்காரு. அந்த நெருப்புக்குள்ள வாழக்கூடிய ஜீவ உடல் வந்து கொடுத்துருக்காரு சில உயிர் வாழினங்களுக்கு. ஸோ அதனால சர்வகதகன்னா என்ன? எல்லா இடத்துலயும் வந்து உயிர் வாழிகள் இருக்குன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? மாதாஜி.
अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोषितुम् अर्हसि. 25 படிக்கணுமா மாதாஜி? இருங்க இருங்க, பரவாயில்ல, நானு அதை இது சொல்லு. படிக்கட்டுமா? ம். अवैक्यो अवैक्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நன்கறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. இதை முடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, முடிச்சிட்டோம். ஸோ நான் 26க்கு சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருப்பினும் ஆத்மா ஆம், அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. ஸோ இத்தனை தன்மைகள் கொண்டது ஆத்மா. ஸோ நீ ஏன்பா இப்படி புலம்புறன்னு அப்படின்னு சொல்றார். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான தத்துவவாதிகளை சொல்றார். ஒன்று லோகா யாத்திகாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க, வைபா வைபா ஆசிகாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. இந்த வைபா ஆசிகாஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆத்மான்றதும் ஒன்று இருக்குன்றதை நம்ப மாட்டாங்க. இன்கேஸ் அர்ஜுனன் இந்த வைபாசிக தத்துவத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவனா இருந்தாலும் அவன் வருத்தப்பட தேவையில்லை, இங்கே புலம்ப தேவையில்லை. ஏன்? அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குன்றதே நம்புறது இல்லை. ஸோ நீ வந்து பார்த்தீங்க, அவங்க எல்லாம் சில சில மனிதர்கள், இந்த மாடர்ன் மெட்டீரியல் பீப்புள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது, ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் மேட்டர். இந்த ஃபிசிக்கல் மேட்டர் என்ன, எனக்கு தமிழில் தெரியல ஃபிசிக்கல் சொல்கிறதுக்கு. இந்த பொருட்களால் ஆனது, பல பொருட்கள் சேர்ந்தது தான் இந்த உடல். ஓகேவா? இந்த உடலும் வந்து கெமிக்கல், அதாவது கெமிக்கல் ரெண்டுமே சேர்ந்த ஒரு ரியாக்ஷன், இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா? அதனால ஆத்மா வந்து நடுவில் தோன்றுச்சின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருடைய கருத்து. ஓகேங்களா? பட் அவங்க வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து தான் இந்த ஆத்மா வந்துச்சுன்றதை வந்து நம்பவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? அர்ஜுனன் இன் கேஸு அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் தான் கொல்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? அவன் வேதங்களை வேற படிச்சிருக்கான். அவன் படி இந்த வைபாசிக தத்துவத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆத்மா இல்லைன்னு சொல்லுதான் அந்த ஃபிலாசபி. அப்போ வந்து இவன் அவன் புலம்ப தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸ்- அப்புறம் வந்து ஆஹ், நீ வந்து தைரியமா சண்டை போடு, நீ ஏன் வந்து வருத்தப்படுறன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை வந்து மகாபாகுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? மகாபாகு சொல்லிட்டு வஞ்ச புகழ்ச்சி அணின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி சர்க்காஸ்டிக்காக பார்த்து சொல்றார். மகாபாகு, வலிமை பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணா. ஓகேவா? ஸோ நீ அட்லீஸ்ட் இந்த வேதங்களை பற்றி சைடில் விட்டுட்டு அட்லீஸ்ட் இந்த தியரி ஆஃப் வைபாசிக்க தத்துவத்தையாவது ஃபாலோ பண்ணி உன்னுடைய தர்மத்தை நீ பண்ணு, சண்டையை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஆ, நீ நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. तस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न तं शोषितुम् अर्हसि. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம், மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பது நிச்சயம். எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஸோ பிறந்தவன் யாரா இருந்தாலும் இறக்க தான் போறான். அதனால நீ என்ன பண்ண, புலம்பாத. உன்னுடைய தர்மம் என்ன, சண்டை போடணும், நீ போய் சண்டை போடு. ஸோ அவர் வந்து இந்த யுத்தம் நடக்கிறது யாரோட, இந்த குருஷேத்திர போர் நடக்கிறது யாரோட விருப்பத்தால பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய பகவானுடைய விருப்பத்தால தான் நடக்குது. ஏன்னா அவர் வந்து கலை அரிக்கணும், கலை எப்படி வந்து விவசாயி எடுக்கிறானோ தன்னுடைய விளைச்சல் நிலத்துல, அது மாதிரி இவன் என்ன பண்ணணும், அதர்மவாதிகளை வந்து களை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ துரியோதனை போன்ற கெட்டவங்களை விட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், தர்மம் வந்து சீரழிஞ்சிடும். அதனால இது எல்லாம் பிளான் பண்ணி பண்றது வந்து கிருஷ்ணர் தான், அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ நீ வந்து மரணம் எல்லாருக்கும் இருக்கும்போது நீ ஏன் புலம்புற அப்படின்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्तनिदानान्येव तत्र का परिदेवना.
ஹரே கிருஷ்ணா. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படுகின்ற போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே நீ ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? நீங்க என்ன சொல்றது? எல்லா உயிரினங்களும் என்ன பண்ணுது? இந்த சிருஷ்டி பண்ணும்போது எந்த உயிரினமும் இல்லை. அதுக்கு தேவையான மூலக்கூறுகள் தான் இருந்துச்சு இல்லையா? அதுக்கு பிறகுதான் இது என்னாச்சு, நடுவுல இந்த இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டது. அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல அழியுது. அதுக்கு நீ ஏன் புலம்புறன்னு அப்படின்னு கேக்குற. இதுக்கு சிம்பிளா ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாருங்க. ஓகே. இங்க பாத்தீங்கன்னா எதிலிருந்து தோன்றுபவை தோன்றாதவை என்று சொல்றார். அதாவது அன்மனிஃபெஸ்டேஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் manifested திங்ஸ். தோன்றியதிலிருந்து தோன்றாதவை வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அதாவது ஜஸ்ட் ஆஸ் ஃப்ரம் ஈத்தர் ஏர் இஸ் ஜெனரேட்டட். அதாவது ஆகாசத்துலேருந்து காற்று வந்துச்சு. காற்றுலேருந்து என்ன வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் இஸ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் ஏர். காற்றுலேருந்து நெருப்பு வந்துச்சு. நெருப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீர் வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. நீரிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலம் வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. நிலத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான விஷயங்கள் பொருட்கள் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பல பொருளை எடுத்து தான் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான், பிரம்மாண்டமான ஆகாயத்துக்கு அளவுக்கு உயர்ந்த மண்டபங்களில் அதாவது ஸ்கை ஸ்கேப்பர் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது நிலவை தொடும் அளவுக்கு கட்டிடங்கள் இந்த நகரங்கள்ல மாநகரங்கள்ல கட்டியிருக்காங்க இல்லையா? அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஒரு மனிதனால கட்டப்பட்டது. இமேஜின் பண்ணுங்க, இப்போ ஒரு நிலநடுக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த கட்டடம் டபக்குன்னு கீழே விழுந்துடும் இல்லையா? நடுவில் இல்லாம இருந்தது. இந்த மனுஷன் கட்டினா ஒரு நிலநடுக்கத்தால இல்லை ஒரு பாம்பை போட்டா அது என்ன ஆகும்? நிலை குலைஞ்சிரும் இல்லையா? ஓகே. அது மாதிரி அழிஞ்சு போச்சு. அப்போ ஒண்ணுமே இல்லாம தரைமட்டமா ஆச்சு. அது மாதிரி தான் இங்க எல்லாமே தற்காலிகமா இருக்கும்போது நீ ஏன் இவ்வளவு அளவுக்கு புலம்புற அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பகவத்கீதையில இன்னும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த உடல் அழியக்கூடியது. ஓகே. அதுக்கு என்ன வார்த்தை இங்க சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அத்தா வார்த்தை இமே தேகன்னு சொல்றாங்க. நித்ய நித்ய சோகத சரீரினக. ஸோ இந்த ஆத்மா நித்தியமானது, உடல் அழியக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி ஒருத்தன் கனவுல அரசன் ஆகலாம், அரசனுடைய சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கலாம், பட் எழுந்த என்ன ஆகும்? அந்த கனவு பொய்ன்றது தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இது எல்லாமே தற்காலிகமானது. இந்த உடல் அழியக்கூடியது, புலம்பாதன்னு சொல்றார். ஆ நெக்ஸ்ட். கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னா செஸ் ஆட்டம் ஆடுவது போல் ஆட்டம் ஆட்டம் போல் முடிவாக மடிக்கு தோற்கடித்தார் இல்லையா? யார் யார? நாஸ்திகவாதம், சாஸ்திரவாதம், இவ்வளோ அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட்டா பேசினார் இல்லையா அர்ஜுனன் கிட்ட? ஸோ இந்த எல்லா வாதத்தையும் சொல்றார். மகாபாகோ, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை சொல்றார். உடல் தற்காலிகமானதுப்பா. இங்க இருக்கக்கூடிய அசௌகரியத்துக்கோசம் நீ புலம்பாத. புலம்புனா என்ன பிரயோஜனம்? ஒண்ணுமே இல்லை. புலம்புறத நிறுத்து அப்படின்றார். அவருக்கு மாத்திரம் இல்லை, நமக்கு கூட இல்லையா? நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवैचमनन्य शृणोति, श्रुत्वा एनं वेद न चैव कश्चित्। हरे कृष्ण। சிலர் ஹரே கிருஷ்ணா. சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர், வேறு சிலரோ அவரை பற்றி கேட்ட பின்பும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். சில பேர் ஆச்சரியமா பார்க்கறாங்க, சில பேர் ஆச்சரியமா அதனை பத்தி சொல்றாங்க, சில பேர் அதை பத்தி கேட்குறாங்க இல்லையா? அப்போ இன்னும் சில பேர் அதை கேட்டும் பார்த்தும் புரிஞ்சிக்காம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ குறைந்த அறிவு உள்ள மனிதனால இதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இது ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? சக்திமான புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம எல்லாம் மக்கள், நமக்கு இல்ல ஜீவாத்மா இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இதை சிம்பிளா எடுத்துக்கணும்னு நிறைய தியரிஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு கிருஷ்ணர் பரமாத்மா சொன்ன விஷயத்தை மாத்திரம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும்
இது வந்து அற்புதமான ஆச்சரியமான ஆத்மாவை பகவானின் கருணையாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் வழிகாட்டுதலிலும் எளிதில் பொருந்திக் கொள்ளலாம். நம்மளா வந்து எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முட்டி மோதனா கூட முடியாது. யாருடைய கருணை வேணும்? பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணை வேணும் இல்லையா? அப்புறம் வந்து குருவினுடைய வழிகாட்டுதல் படி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது இந்த பிக்சர்ல வந்து ஒரு இமேஜ் தெரியுது இல்லையா? அதாவது குழந்தைகளுக்கு வந்து மேக்ஸ் வந்து சரியா வரலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேக்ஸ் டியூஷன் மாத்திரம் வைப்போம். மித்த சப்ஜெக்ட்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் வைக்க மாட்டோம். எது கஷ்டமாக இருக்கோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஸ்பெஷலாக ஒரு டியூஷன் வைப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி தான் நமக்கும் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை ஆத்மாவெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியல, நம்மளும் வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு டைம் ஒதுச்சு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम् अर्हसि। பரத குல தோன்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர் வாழ்க்கைக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த ஆத்மா வந்து மரணம் இல்லாதது. இதுக்கு வந்து நீ புலம்பாத. எந்த உயிரினையும் வந்து நீ கொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றார். ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் வன்முறை அதிகரிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் போரின் சமயத்தில் வன்முறைக்கான தேவை இருப்பதால் அது மறுக்கப்படுவதில்லை. அதே அத்தேவையானது கடவுளின் அனுமதியை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, மனம் போன போக்கில் அல்ல. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அந்த குருஷேத்திர போர் வந்து யாருடைய இச்சையால் நடக்குதுன்னு, பகவானுடைய இச்சையால தான் நடக்குது இல்லையா? ஸோ இது வந்து சும்மா ஏனோ தானோ நடக்கிறது இல்லை, மனம் போன போக்கில் யாரும் பண்ணல, கடவுளுடைய சட்ட திட்டங்கள் பற்றி தான் நடக்குது இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட். स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितम् अर्हसि। धर्मात् धर्म्याधियुद्धचार्य श्रेयोऽयन् क्षत्रियस्य न विद्यते। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை. எனவே தயங்க தேவையில்லை. இங்க என்ன சொல்றாரு, நீ எதுக்கோசம் சண்டை போடுற, தர்மத்தின் கொள்கைக்காக நீ போர் புரின்னு சொல்றார். அதனால இது உன்னோட கடமை. இதுல வந்து சும்மா வந்து என் தாத்தா இருக்காங்க, என் வாத்தியார் இருக்காங்க, என் உடன் பிறந்தவன் இருக்காங்க, பசங்க இருக்காங்க, என்னோட நலம் விரும்பி இருக்காங்க, புலம்ப தேவையில்லை. உன் கடமையை செய்ய, தர்மத்துக்கோசம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து வர்ணங்களை கொண்டு வந்தார், 4 வர்ணாசிரம திட்டங்களை வந்து கொண்டு வந்தார். ஓகேவா? வர்ணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன். அவனுடைய இன்டெலிஜென்ஸுக்கு பேசிஸ்லாம் கொடுத்தான். ஓகேங்களா? சத்திரியனை பார்த்தும் சண்டை போடணும். பிராமணனுக்கு வந்து நல்ல புத்தி இருக்கும், அதனால அவன் வேதங்களை படித்து எல்லாருக்கும் வந்து வேதங்களை சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ வைஷ்யன் என்ன பண்ணணும், அவனுடைய புத்தி கூர்மை வச்சுட்டு அவன் வியாபாரம் பண்ணணும். அது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுக்களை வந்து காக்கணும். இது ரெண்டு மூலியமாக வரக்கூடிய வருமானத்தை தன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் பிராமணருக்கும் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்குது வேதங்கள். சூத்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு அறிவில்லை, உடல்ல வந்து வலிமை இருக்கு. அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், உழைச்சி கஷ்டப்பட முடியும். அவன் செய்ய கஷ்டப்பட்டு அந்த வெள்ளை நிலத்துல உழுது வரக்கூடிய நெல்லு கூட யாருக்கு கடைசியில போகுது, கடவுளுக்கு போகுது. ஸோ இந்த பேசிஸ்ல எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்கிறாங்க. சத்திரியன் நாட்டை காப்பாத்தினா அமைதி வருது. பிராமணனுக்கு வந்து உறு துணியா இருக்கு அவருடைய வேதங்களை வந்து செய்யறதுக்கு. இல்லை நம்ம பார்த்துக்கோம், ராமரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிவர் வந்து கூட்டிட்டு போறார் அசுரர்களை கொல்றதுக்கு. அவனுக்கு வந்து யாகங்கள் பண்ணும்போது பங்கம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு சத்திரிய தர்மத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. இது மாதிரி ஒருத்தரும் கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு சேவை செய்யறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு சேவை செய்யறாங்க. ஓகே, பிராமணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களை செய்ய சொல்லி கொடுக்கறதுனால கடவுளுடைய சேவையை செய்கிறார். சத்திரியன் யாக யக்னங்கள் பண்றதுக்கு உறுதுணையா இருக்கார். அதே மாதிரி வைசியன் தான் சம்பாதனை பண்ணதை வந்து பிராமணனுக்கு தானமா கொடுக்குறார். சூத்திரன் தன்னோட விளை நிலத்துல வந்த பொருட்களை வந்து கடவுளுக்கு, பிராமணனுக்கு தானமா கொடுக்குறாங்க, அது கடவுளுக்கு போய் சேருது. இந்த மாதிரி எல்லாருமே இந்த உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்கிறாங்க.
ஓகேவா? ஸோ சத்திரியன் நீ உன்னுடைய கடமையை செய்யு, நான் கொல்றேன்னு அலட்டிக்காத, ஸ்வதர்மான்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? நமக்கு உரிய கடமைகளை நம்ம செய்யணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்னப்பா நமக்கு இங்க ஒரு நான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணாவே போதும், பெருசா ஒன்றும் தனியா தேவையில்லை இல்லையா? ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் 25 வயசு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியா இருக்கணும். அது பிறகு வந்து தன்னோட உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னா கல்யாணம் வந்து தகுந்த முறையில் கல்யாணம் பண்ணி கிரகஸ்த வாழ்க்கையை வாழணும். 50 வயசு பிறகு 50 வயசுக்கு பிறகு வனப்பிரஸ்தா வீட்டில் இருந்துட்டே வந்து மனசை புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழ கற்றுக்கணும். அதுக்கு பிறகு 75 வயசுல வந்து சன்னியாசிய வாழ்க்கையை எடுக்கணும். இதுதான் நமக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனது. பட் இப்போ வந்து காஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து என்னென்னமோ ஆயிடுச்சு. மத்தாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. Yes, Mataji. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्. हरे कृष्ण. பார்த்தனே. ஹரே கிருஷ்ணா. வலியோரும் போர் வாய்ப்புகள் ஸ்வர்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றன. இந்த போர்ல கொல்றதுனால கூட எங்க போறாங்க, சில பேர் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போறாங்க. அதனால அரச குலத்தோர் கூட இதை வந்து சந்தோஷமா ஏத்துட்டு செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சத்திரியனுடைய கடமை என்ன? குடிமக்களை காப்பாற்றணும், சட்ட ஒழுங்கை வந்து மெயின் காப்பாற்றணும், சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில் வந்து ஆட்சி செய்யணும் இல்லையா? ஸோ அரசர்கள்லாம் வந்து ரிஷி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் காடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதாவது கடவுளுடைய பிரதிநிதிகள் தான் அரசர்கள் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இரு வகையான கடமைகள் இருக்கு. ஸ்வதர்மா உடலை சார்ந்தது, சனாதன தர்மம் வந்து ஆத்ம கடமைகள். ஆத்ம கடமைகள் என்ன? நம்ம வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே போகிறோம்? ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போகிறோம். இதை வந்து ஒரு சத்திரியன் செய்கிறாரு இல்லையா? சத்திரியனுடைய கடமை. வாழ்க்கை பாடம். எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயர் அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி தனக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் வாழ்வின் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும் இல்லையா? ஸோ நம்ம பெரியோர் பேச்சு கேட்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம உயர்ந்த அதிகாரியுடைய பேச்சு கூட நம்ம கேட்டு நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. अत चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பாப்பம் அவாப்சசின்னு சொல்றார். ஸ்வதர்ம கீர்த்திம். ஏங்க உன்னுடைய கடமைகளை நீ செய்யலன்னு வச்சுக்கோயேன், ஓகே, இந்த சண்டை போடுறது தான் உன்னுடைய கடமை, நீ அதில் செய்யல, தவறிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவ? பாவ விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் என்னும் புகழையும் இழப்பாய். ரெண்டு சொல்றார். உனக்கு என்ன வரும்? உனக்கு கடமை செய்யலைன்னா உனக்கு பாவம் வரும். அது மாத்திரம் இல்லை, இவ்வளோ நாள் சிறந்த வில்லாளின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு பெயர் பட்டம்லாம் வந்துச்சு ஓகேவா? மாபெரும் வீரன்ற பட்டம்லாம் வந்துச்சு, அதெல்லாம் போயிடும். பாரு, நீ எவ்வளோ அளவுக்கு பெரிய வீரனா இருந்த. சிவனே வந்து உனக்கு என்ன கொடுத்தாரு? பசுபதி அஸ்திரத்தை வந்து கொடுத்தாரு இல்லையா? ஒரு முறை சிவன் வந்து வேடனாக வந்து வேடன் வடிவத்தில் வந்து அர்ஜுனனோட சண்டை போடுவார். அர்ஜுனனோட சண்டை போட்டு அவருடைய திறமையை பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன கொடுக்குறாரு? பசுபதி அஸ்திரத்தை கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? அவர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்காரு. ஓகே, சிறந்த நம்ம எப்படி நிறைய ஸ்கூலில் போயிட்டு காலேஜில் போயிட்டு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு? நிறைய சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கார். ஓகேவா? அவர் யாருடைய பிள்ளை? அர்ஜுனன் இந்திரனோட பையன் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணுவார்? அந்த லோகத்துக்கு போயிட்டு அங்கெல்லாம் நிறைய அந்த மார்ஷல் மிலிட்ரி போர் கலைகள் எல்லாம் வந்து கற்றுட்டு வந்திருப்பார். அதனால அவருக்கு நிறைய சர்டிஃபிகேட் இருக்கும். ஈவன் துரோணாச்சாரியர் பல கலைகளை வந்து அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? தம் மகனுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து ஏவறதுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்க மாட்டார், இவருக்கு வந்து கற்றுக் கொடுப்பார். ஓகே, அவன் வந்து அடம் பிடிச்சு அப்புறம் வந்து வாங்கிப்பார். பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவறதுக்கு மாத்திரம் கற்றுப்பாரு, அது திருப்பி எடுத்து கூட கற்றுக்க மாட்டார். அர்ஜுனனுக்கு ரெண்டுமே தெரியும், ஏவறதுக்கும் தெரியும், அது திருப்பி எடுக்கிறதுக்கும் தெரியும். ஓகேவா? ஸோ துரோணாச்சாரியர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஆம், ஆயுதத்தை கொடுத்துருந்தார். ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ சிறப்பு அம்சங்கள் உன்கிட்ட இருக்கு, நீ இருந்தும் நீ வந்து செய்யலைன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ நரகத்துக்கு போவடான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अकीर्तं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया सम्ब सं
सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते ஹரே கிருஷ்ணா. மக்கள் உன்னை எப்போதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனா, நீ பார் இவ்வளோ திறமையே இருக்குது. நீ வந்து பயந்தாங்கொலின்னு சொல்லுவாங்க. நீ வந்து பெருந்தன்மையா இந்த போரை விட்டு போனன்னு சொல்ல மாட்டாங்க யாரும். பயத்தால ஓடி போயிட்ட, பயந்தாங்கொலின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஒரு மாபெரும் வீரனுக்கு, நல்ல கௌரவமா வாழ்றவனுக்கு வந்து மரணத்தை விட கொடியது என்ன? அவமானம், இல்லையா? ஸோ நீ அவமானப்படுவ, சண்டை போடுப்பா, உன்னை கோழைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன, நீ ஓடி போறது வந்து இந்த சண்டையில நீ இறந்துட்டா கூட அது வந்து உனக்கு சரி. அதனால நீ உன் சண்டை போடாம இருக்காத, பின்வாங்காதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா? நீ சண்டை போட்டு இறந்தா கூட அது உனக்கு உத்தமம், உனக்கு அழகு. ஒரு வீரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்துல வந்து இறக்குறது தான் வந்து சிறப்பு, இல்லையா? பின்முதுக போயிடுறது, காமிக்கிறது வந்து இகழ்ச்சி. அதனால நீ சண்டை போடுன்னு அப்படின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. भयाद्रानात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ஸோ உன்னை வந்து நிறைய மதிப்பு வச்சிருக்காங்க, இல்லையா? போர் தலைவர்கள், நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய வீரன், இல்லையா? உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிக சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகி விட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவர். ஸோ உன்னை ரொம்ப பெருசாக நினச்சிட்டு இருந்த பெரியவங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க? பயந்து ஓடி போயிட்ட அப்படின்னு சொல்றார். யாருமே வந்து நீ கருணையினால போனன்னு சொல்லிட்டு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகேவா? உன்னுடைய சகோதரர்களும் சரி, பாட்டனார்களும் சரி என்ன சொல்லுவாங்க? கருணையில போனேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பயந்து போயிட்டேன், பயந்தாங்கொலின்னு தான் சொல்லுவாங்க உன்னை. அதனால சண்டை போடுப்பான்னு சொல்றேன். படிக்கட்டுமா? எஸ் மாதாஜி. Okay. 36. 36. अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दत्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ஸோ அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும், இல்லையா? ஸோ அவமானம் தான் உனக்கு கிடைக்கும், நீ போனி என்ன. அதனால நீ வந்து என்ன பண்ணு, சண்டை போடுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ கருணைன்னு சொல்லிட்டு இன்னி ஒரு கான்செப்ட் வச்சுட்டு முட்டாளா வந்து டெசிஷன் எடுக்காத அப்படின்னு சொல்றார். ம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की जय जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय निताय गौरव प्रेमानंदे जय जय भगवत गीता की जय हरे कृष्ण महामंत्रा की जय जय जय. Okay. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. हरे कृष्ण All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaurav Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna हरे Mataji. हरे कृष्ण நாளைக்கு हरे மீட் कृष्ण பண்ணலாம். ஸோ நாளைக்கு இந்த அத்தியாயம் முடிச்சிடலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி.